إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حفظه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اکثر ہم لوگ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ اکثر ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ تیرا سایہ تا دیر باقی رہے. کیا ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے یا پھر یہ حرام ہے؟ دیکھیں، جو درازۂ عمر یا تا دیر باقی رہنے کی جو دعا ہے یہ اہل علم کے نزدیک مکروہ ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں فرمایا ہے کہ الفاظ مکروہہ میں سے ہے بعض ایسی اشیاء کی صراحت سے نام لینا جبکہ وہاں کنایا مناسب ہو. یعنی صراحت، علامہ ابن قیم کے الفاظ ہے کہ صراحت سے نام لینا جو ہے درست نہیں جبکہ جہاں پر کنایا مناسب ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تمہارے جو ہے تا دیر باقی رکھے، آپ کے روز یعنی آپ کی جو شب و روز ہے وہ ہمیشہ رہے، آپ 1000 سال جئیں. یہ جو کلمات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے. یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے درست نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ایک بات؟ تو قرآن و سنت کے دلائل آپ دیکھیں گے یا ظواہر جو لفظی ہے جو مجازات کے ہے، اس قسم کے نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں سے جو ہے قرآن و سنت کی حرمت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ خاص کر اس کے ساتھ ساتھ متکلمین اور بہت سارے جو اگر میں اس کو اس علمی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس بات کو آپ سمجھیں کہ دعا کے اندر بھی غلو سے کام نہیں لینا چاہیے. مسند احمد کے اندر ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یا بھائی جب دعا کر رہے تھے کہ فلاں چیز مجھے چاہیے، جنت میں چاہیے، کونے میں چاہیے، تو یہ چیز جو ہے اس سے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر اس سے منع فرمایا. شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی مجموع الفتاوی میں ایک مقام پر لکھا کہ جو یہ لمبی عمر ہے یا تعدیر بقا ہے، یہ جو کہنا ہے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ طول بقا اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور بسا اوقات بری بات بھی ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی شخص اچھا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے لمبی عمر اچھی بات ہو، لیکن اگر کوئی شخص برا ہے، مجرم ہے، اس کے لیے لمبی عمر کیا ہوگی؟ خراب بات ہوگی. تو ہاں، یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے لیے آپ کو جو ہے تعدیر باقی رکھے تو یہ اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو ہے شب و شام آپ رہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے ساتھیوں، یہ درست بات نہیں. ہاں البتہ یہ بات بھی یاد رکھیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں نقل کیا ہے، بعد روایت ملتی ہے کہ تعدیر جو ہے جیسا دعا کے لیے ذکر کی گئی ہے، لیکن اس میں بھی آپ غور کر دیجیے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعا کی کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر لہ، کہ اللہ اس کا مال اور اولاد. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو بھی آپ جو محمول کریں گے کس پر؟ اطاعت پر. تو یہ جو لمبی عمر والی دعائیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ دعا کا مقصد یہی ہونا چاہیے یا پھر الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو مناسب ہو، غیر مناسب الفاظ نہ. یہ بات کو یاد رکھیں. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ حج کر آتے ہیں قیامت کے دن وہ شفاعت کریں گے اور اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول بھی کریں گے. دیکھیں بعض احادیث ایسی آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر
सदरा अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस जिसको इमाम बज़्ज़ार रहमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद के अंदर, इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस-सनानी ने अपनी मुसन्नफ के अंदर नकल किया कि जो हाजी होता है वो क़यामत के दिन 400 घर वालों की, या उसका अगर मोटा-मोटा तर्जुमा मैं आपके सामने रखूं कि हाजी अपने घराने के 400 आदमियों के लिए शिफात करेगा और वो गुनाहों से ऐसे निकल जाएंगे जैसा कि इस दिन था जब इसकी माँ ने उसे जना था, नहीं गोया माँ की पेट से निकले। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसकी जो सनद है अगर आप देखेंगे, उसके सनद के अंदर जितने भी रावी है वो क्या है, मजहूल है। बल्कि बल्कि यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, अ, आप जब इमाम बुखैरी रहमहुल्लाह की किताब दुआफा, अल-मुग़नी फ़ी दुआफा, लिसान उल-मिज़ान, तो आप जब देखेंगे यहाँ पर इमाम मुंज़िरी ने भी इसको नकल किया एक सनद के साथ, लेकिन साथियों इसको किसी मुहद्दिस ने सही नहीं किया, लिहाजा ऐसे रिवायतों को बयान नहीं करना चाहिए और बिल्कुल जो है इससे इज्तनाब करना चाहिए। इसमें कोई सही फजीलत या सही बात हाजी की शफाअत के मुतालिक हमारे नाक़िस इल्म के मुताबिक साबित नहीं, वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अगर कुरान मुसहफ ले जाते वक्त गैर इख्तियारी तौर पर गिर जाए तो इसके कफारे के तौर पर क्या 10 दिरहम दिया जाएगा? देखिए, पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि जो कुरान गिरने का जो आपने जिक्र किया है इसमें दो चीजें हैं साथ। गैर इख्तियारी ये अलग मसला है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए कि कुरान की जो तालीम है, इमाम नववी रहमतुल्लाह ने मजमू के अंदर बयान किया कि अहले इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि कुरान की तालीम की जाए, कुरान की तकरीम की जाए और कुरान को हर शय के ऊपर रखा जाए। बल्कि मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, बाद अहले इल्म ने यहाँ तक लिखा है कि अगर मुसहफ है, हदीस की किताब है, तफसीर की किताब है, तो आप कैसे रखेंगे? नीचे हदीस की किताब रखेंगे, फिर उसके ऊपर तफसीर रखेंगे, फिर उसके ऊपर मुसहफ रखेंगे। तो ताजीम के दर्जात है, कुरान का अदब करना वाजिब है हर मुसलमान पर। और कोई शख्स इख्तियारी तौर पर अगर जानबूझकर, याद रखिए इस बात को, जानबूझकर कुरान को गिराता है उसकी बेहुरमती करने के यानी नीयत से, और जो है गफलत से यानी जो है उसको जानबूझकर, तो ऐसा शख्स जो है काफिर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हाँ, अलबत्ता गैर इख्तियारी तौर पर गिर जाए तो आप बखूबी जानते हैं कि इसका कफारा यही है कि आइंदा जो है एहतियात और दाहिने हाथ से मजबूत पकड़ने के अलावा इसका कोई कफारा नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा सूरह खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, कि जो यानी इसको कुव्वत से पकड़े। इस आयत के तहत ज़ाहिरी तौर पर भी थामना दाखिल है, जिस तरह इससे अमल करना मुराद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी या पहली चीज तो है कि आप इस्तिग़फ़ार करें, और दूसरी चीज याद रखिए, पहली चीज एहतियाती आइंदा जो है ऐसे इससे जो है गफलत ना बरते, यानी मजबूती से थामे। और दूसरी चीज साथियों, रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। तो ये चीजें याद रखिए। जहां तक 10 दिरहम का ताल्लुक है, बल्कि उस हदीस को भी आप सामने रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो इमाम ने माजा ने सुनन के अंदर नकल किया और रावी सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के गुनाहों को जो है माफ कर दिया, जिसको वो भूल जाते हैं या फिर मजबूरन जो है मजबूरन यानी उनको मजबूर कर दिया जाता है, भूल से हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है उनको माफ कर दिया। इंशाअल्लाह हम उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत में इसकी शरह तफसील से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो है 10 दिरहम का जो है जिक्र हमें कहीं नहीं मिला है। अगर किसी को मिला है तो बता दें, हमें 10 दिरहम का जिक्र नहीं मिला। एक सवाल ये आया है कि क्या इल्म सबब है, वजूद मालूम का क्या वजूद मालूम सबब है ताक़ुत का इल्म का? इस बहस के बाद तकदीर के अनवा आपने जिक्र नहीं की। देखिए, तकदीर के 3 अनवा है। एक है मुबरम, एक ऐसी तकदीर होती है मुबरम जो कभी बदलती नहीं। दूसरी तकदीर वो है जो मुअल्लक़ है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला लिख लेता है कि फला शख्स यानी अगर वालिदैन के साथ उसने सुलूक करेगा, सिला रहमी करेगा, तो मैं इसकी उम्र बढ़ा दूंगा, और मेरी नाफरमानी और खता रहमी करेगा और जमीन में बगावत करेगा तो मैं इसका रिज़्क़ व उम्र क्या करूंगा, घटा दूंगा। ये तकदीर नेकियों और बुराइयों से बदलती है, तकदीर है मुअल्लक़। और तीसरी तकदीर क्या है, जो फरिश्तों की किताबों में तकदीर है, यानी जब माँ के पेट में इंसान में रूह फूकी जाती है तो फरिश्ता आकर क्या करता है, उसका जो है अजर रिस्क और उम्र, इसी तरह उसका जो शकी होगा, खुश होगा या सईद यानी गमगीन होगा या सईद होना लिख लेता है। जैसे आप सही बुखारी के अंदर आता है कि ये जिक्र मिलता है आप। और अल्लाह ताला ने सूरह रात में क्या फरमाया साथियों, यम्हुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। सूरह रात के अंदर अल्लाह जो चाहे मिटा दे और जो चाहे साबित रखे, लौह महफूज इसके पास। तो तकदीर के ये जो है 3 किस्में हैं, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। क्या है ये?
ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ آیا رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے دیکھا بعض علماء کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ذرا میں اس کا جواب تفصیل سے دینا چاہوں گا. تین قسم کے الفاظ عموماً آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. ایک تو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہوتا ہے ترضیہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا کیا ہوتا ہے رحمہ رحمہ اللہ علیہ الرحمہ. جہاں تک صلات کا ہے یعنی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ علماء اہل علم نے صلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے لیے مستحب قرار دیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اس پر غور کریں گے آپ. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نبی اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ یہ لفظ یعنی علیہ السلام صلات کیا ہے؟ مکروہ ہے. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ صلات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا کسی کے لیے کہنا مناسب ہو. یعنی یہ جب کب کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے؟ جب شیعوں کا ظہور ہوا. اور وہ کس کے ساتھ کہتے تھے؟ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یوں سمجھے ممنوع ہے، مکروہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے پتہ چلا. اب اور ایک بات جو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں سورہ توبہ کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ صدقہ وصول کرنے والے کا، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے صلات کہنا درست نہیں. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء و ملائکہ کے علاوہ، یہاں پر غور کریں، انبیاء و ملائکہ کے علاوہ کسی کے لیے صلات نہ کہے، البتہ بالتبع کہا جا سکتا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان. کیونکہ صلات جو تعظیم ہے دیگر دعاؤں میں نہیں ہے، تو انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب علماء کا اختلاف کس مسئلے میں؟ علماء کا اختلاف ہے کہ اس کا استعمال غیر انبیاء و ملائکہ کے لیے مکروہ یعنی مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے یا خلاف اولا. صحیح بات کیا ہے ساتھیوں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے. اس لیے کہ علی علیہ السلام کہنا، یہی وجہ علیہ السلام کہنا جائز نہیں، کیونکہ غیب کے صیغے کے ساتھ، غائب کے صیغے کے ساتھ سلام کہنا انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، اور اس پر اجماع ہے. ٹھیک ہے، ظاہر امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ معنی صلات کی علت یہ ہے کہ اہل بدعت کا شعار ہے، اور سلف کی زبان میں یہ انبیاء اور ملائکہ کے لیے مخصوص ہے. جیسے اللہ عز و جل کے ساتھ جیسے اللہ یعنی عز و جل کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے محمد عز و جل یہ نہیں کہا جائے گا، اگرچہ آپ عزیز اور جلیل ہے. قاضی یاد رحمہ اللہ نے کہا کہ محققین جس طرف گئے ہیں، اور میں بھی اس طرف مائل ہوں، یعنی قاضی یاد کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، محققین جس طرف گئے ہیں اور میں بھی اس طرف قائل ہوں، وہ وہی ہے جو امام مالک اور سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، اور اسے بہت سارے فقہا اور متکلمین نے اختیار کیا کہ صلاۃ و سلام کی تخصیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے لیے ہے، جس طرح تنزیہ اور تقدیس اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا ذکر یعنی غفر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، رضی اللہ کے ساتھ کیا جائے گا. اور غیر انبیاء پر صلات پڑھنے کی صورت میں رافضہ سے مشابہت، رافضہ یعنی شیعوں سے مشابہت ہو جائے گی، جو جائز نہیں. پھر کہا اگر یعنی نہ ہو، یعنی کیا ہو؟ تشبیہ نہ بھی ہو تو تشبیہ نہ ہو تو جائز رہا. اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. دوسرا قول محققین کا یہ ہے کہ صلات و سلام غیر انبیاء اور ملائکہ کے لیے بھی جائز ہے، خاطبن ہو یا منفرد، بشرط کہ شخص کو خاص نہ کیا جائے. اس قول کے دلائل یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ غیر انبیاء اور ملائکہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا اور وہی ہے جو تم اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا رحمت کرتے ہیں. ملائکہ مومنون پر درود بھیجتے ہیں. بہرحال ان کی دوسری دلیل انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے اس شخص پر جو بیٹھے ہیں جہاں اس نے نماز پڑھی ہے درود رحمت کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. نکلا اس کے شیطان یعنی جہاں پر بیٹھ کر وہ دعا کرتا ہے، یعنی نماز کے بعد کی اذکار کی ذکر ہو رہی ہے. اور ایک حدیث جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، صلات کرے اس بدن پر جس نے تنہیں آباد کر رکھا ہے. بہرحال اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، اب میں اس میں نہیں جاتا. انہوں نے اور بھی دلائل دیے ہیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں 8 سے زائد دلائل ہے. لیکن جہاں تک اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے ساتھیوں. اور دوسری چیز جو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، جہاں تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ،
یا رحمت کا ہے، تو یہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے رضی اللہ عنہ، صرف صحابہ کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعد نے کہا کہ یہ صحابہ کے جو یعنی جو علماء یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے اور ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا، تو یہ بات درست نہیں اور یہ بات مانی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ ساتھیوں جمہور کی یہی رائے ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ سب کے لیے مستحب ہے اور اس کے اپنے دلائل ہیں، اور بھی بحث بڑھ سکتی ہے لیکن میں اپنی بات کو یہیں پر روکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے علاوہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بات میں اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا، واللہ علم بالصواب۔ امت محمدیہ کی فضیلت میں جب آپ نے کہا تو ہم نے دیکھا کہ بعض نیٹ پر پڑھا کہ بعض نبیوں نے بھی امت محمدیہ میں سے ہونے کی خواہش کی ہے۔ دیکھیں بہت ساری روایت ایسی آپ کو ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام، بعض روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، مثال کے طور پر کعب الاحبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عالم کو جو ہے انہوں نے روتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگا مجھے کوئی بات یاد آ گئی اس لیے رو رہا ہوں۔ تو کعب رضی اللہ عنہ کا اللہ کی قسم اگر میں بتا دوں کہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے تو تصدیق کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ تجھے اللہ کی قسم کیا تو اللہ کے نازل شدہ تورات میں یہ پاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھا تو فرمانے لگے مجھے اس میں کی ایک ایسی امت کا تذکرہ ملا ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی بہترین امت ہے، وہ امر بالمعروف و نہی المنکر کرتے ہیں اور پہلے اور پچھلی سب کتابوں کو مانتے ہیں، وہ گمراہوں سے قتال کرتے ہیں یہاں تک کہ دجال یعنی جو کانا دجال سے قتال کریں گے، یا اللہ میری امت بنا دے۔ اب دیکھیں اسی اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو احمد کی امت ہے، یہودی عالم نے کہا ہاں، پھر فرمایا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب میں یہ پاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں نظر دوڑائی اور فرمانے لگے اے رب میں ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں جو بہت زیادہ ہم کرنے والی، یہ پورا قصہ آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پر، میں اگر پڑھوں گا تو بہت لمبا قصہ ہے یہ کعب الاحبر کا، اور یہ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے پیغمبر اور اپنی ہم کلامی سے لوگوں پر تم کو امتیاز دیا۔ اب یہ واقعہ ہے، یہ میں یہ پورا پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ وقت ضائع ہو جائے گا اس میں، لیکن اصل چیز کیا ہے ساتھیوں کہ یہ جو روایات ہیں یہ ثابت نہیں، آپ خود دیکھیں اس میں انبیاء علیہ السلام کی بالکل بھی تعظیم کا لحاظ نہیں کیا گیا، لہٰذا ایسے واقعات کو بیان کرنا جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے امت محمدیہ کی فضیلت میں اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے اہل علم کتابیں لکھی، امام خستلانی نے لکھی ہے، امام مالکی نے لکھی ہے، بہت سارے، اور انہوں نے متعدد خصائص بیان کیے، ایک دو نہیں 50 بیان کیے ہیں، بہت سارے، لیکن شیخ ابو الکلیم مخصوصاً فیضی حفظہ اللہ کی یہ خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے ہماری بھی اور ان کی حفاظت فرمائے، واضح طور پر جو ہے پورے احادیث کی آپ کو تخریج ملے گی، اور بہت سارے احادیث بلکہ میں یہ کہوں گا اکثر احادیث جو ہے اس میں صحیح ہے، بلکہ ایک ایک ہر حدیث کے اوپر شیخ نے جو ہے وہاں پر محدثین کے حکم کو نقل کیا ہے، بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ تو یہ جو باتیں ہیں امت محمدیہ کا جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے یہ بالکل بھی ساتھیوں ثابت نہیں ہے، اور یہ انٹرنیٹ پر ملتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ یہ حدیث ہے، اور حدیث بیان کرنے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور دیکھیں کہ آیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ کیا یہ بھی حدیث ثابت ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو جوتے کو اتار لیا کریں؟ ہاں، یہ حدیث 3 صحابہ سے مروی ہے، ایک ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا جابر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا کھاتے وقت جو ہے جوتے اتار لیا کرو کیونکہ یہ اچھا طریقہ ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ 2 سندوں سے مروی ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کے لیے کھانا قریب کر دیا جائے اور اس کے پیروں میں جوتے ہو تو انہیں اتار دیں، اس میں قدموں کے لیے زیادہ راحت اور سنت، یہ بہت ساری سندوں کے ساتھ مروی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ روایتیں ملتی ہیں آپ، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المطالب العالیہ کے اندر جو اس کو ذکر کیا ہے، اور سیدنا جابر نے بھی جو ہے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب حدیث سند کے لحاظ سے اس کی یہ حالت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے فضائل اعمال و آداب ہے، اور اکثر اہل علم جو ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، تو روایت تو ہے اور فضائل اعمال و آداب میں سے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟
क्या ये क्या है, ये मैं पढ़ने असल, या तो पूरा इंग्लिश में लिखें या पूरा उर्दू में। आप लोग अधूरा लिखेंगे तो काफी मुश्किल होगी। ये सवाल काफी अच्छा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हालत मिस्कीने में जिंदा रखने की जो है दुआ मांगी, और मौत भी हालत मिस्कीने में मांगी। और क़यामत के दिन मिस्कीन मसाकीन की जमात में हशर फरमा। आपने पहले सवालो जवाब की नशिस्त में ये कहा कि अल्लाह अल्लाह मैं कुफ्र से, फख्र से और अजाब कब्र से तेरी पनाह पाता हूँ। क्या दोनों अक़वाल में तदबीर की गुंजाइश है? ये बेहतरीन अच्छा सवाल है आपका। देखें, पहली बात, जो हदीस है, हदीस सही है। इमाम तिरमिज़ी ने सुनन के अंदर, इमाम बैहक़ी ने, इमाम ने माजा ने और ज़िया अल मक़दसी रहमहुल्लाह ने भी इसको नकल किया है, और शेख अल्बानी ने सहीहा में उसको सही करार दिया है। और बहुत सारे सहाबा, सैयद खुदरी, अनस इब्न मालिक, उबादा बिन सामित, इब्न अब्बास से रिवायत। बाज़ उलमा जैसे इमाम ने जोज़ी है, इसको मौज़ूआत में जिक्र किया है, पहली हदीस जो मिस्कीन उसके मुतालिक थे, लेकिन इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने उस पर रद्द किया है। इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने तो यहाँ तक फरमाया कि अ, इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह का कलाम है, इसकी वजह मेरे नज़दीक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिस्कीनी का सवाल नहीं किया जिसका मानी किल्लत और तंगदस्ती की तरफ लौटता है, बल्कि उस मिस्कीनी का सवाल किया है जिसका मानी तवाज़ो और इंकिसारी की तरफ लौटता है। गौर करें, यानी वो मिस्कीनी से मुराद कौन सी मिस्कीन मुराद? जो किल्लत यानी स्कैरसिटी कह ले, आप तंगदस्ती कह ले, पॉवर्टी कह ले, उसकी तरफ नहीं। ऐसी मिस्कीनी का सवाल किया जिसका मान तवाज़ु, इंकिसारी, ह्यूमिलिटी, ये इसकी तरफ लौटता है। ठीक है, ये इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने बयान किया। बाद ने कहा कि मुझे मुतवाज़े बना, जाबिर और मुतकब्बिर मत बना। ये नहीं कहा कि मुझे फकीर बना दे। गौर करें इस बात पर, ताकि मोहताज और हकीर होने का वहम ना रहे। नहीं, ये बात याद रखें। और माल के मौजूद होने से आदमी गनी नहीं बन जाता। गौर करें, गनी तो नफ्स का गिना है। जैसे सैदना, आप उस हदीस को भी सामने रखें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुजुर्ग को कहा कि गिना जो है असल में तो दिल का है। और ये भी बात याद रखें, माल की किल्लत से आदमी हकीकी मिस्किन नहीं बनता, क्योंकि बहुत से आपको नादिर मुतकब्बिर ये नहीं जो होंगे, वो क्या होंगे? मुतकब्बिर होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बात ये अर्ज कर रहा था, ये इस बात पर दलाल की कि मिस्कीनी की दुआ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुराद है वो माल के साथ किल्लत इश्तिगाल है, यानी माल के साथ क्या है? लगाव ना हो, क्योंकि इंसान के हद कमाल से खारिज कर देता है। माल हो जरूरी है, लेकिन माल में इंसान मसरूफ ना हो। और यही बात मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकातुल मफाती में बयान की। ठीक है, तो ये जो है उसके अंदर मिस्कीनी एक अलग चीज है जिस वहां पर जिक्र हुआ है, और फकीरी एक अलग चीज है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक और सवाल ये आया है कि कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम, क्या ये क्या है? ये हदीस कहाँ तक सही है कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? अगर सही है तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि इससे तो ये साबित होता है कि मरने के बाद भी इबादत की जा सकती है। ये हदीस सही है। सही मुस्लिम के अंदर जो है, इमाम मुस्लिम ने इसको नकल किया, इमाम अहमद ने मुस्नद के अंदर नकल किया, इमाम नसाई ने नकल किया है, और सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं गुजरा मूसा अलैहिस्सलाम पर इसरा की रात, और यानी मेराज की रात, और आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में जो है खड़े से जो है नमाज फरमा रहे थे। और ये जिक्र मिलता है, ये हदीस सही है। इमाम नबी रहमहुल्लाह ने इसका, इमाम नबवी रहमहुल्लाह इसकी शरह करते हुए कहते हैं, अगर कहा जाए कि वो कैसे हज करते और तलबिया, बल्कि एक ये भी आता है, हालांकि वो अमवात है और दर आखिरत और दार आखिरत में है जो दार अमल नहीं, तो जानना चाहिए कि कुछ इससे हमें जाहिर होता है। हमारे मशाइख जवाब देते हैं, आप गौर करें। पहला जवाब, वो मानिंद शहदा है कि बल्कि इनसे अफजल है। और शहदा कौन मानिंद शहदा है? कौन मानिंद शहदा है? अंबिया मानिंद शहदा है, मानिंद शहदा के बल्कि इनसे अफजल है, यकीनन अफजल है। और अपने रब के पास जिंदा है तो कोई बईद नहीं कि नमाजें पढ़ते हो और हज करते हो, जैसा कि दूसरी हदीस में वारिद है। और अपनी इस्तातात के मुताबिक अल्लाह का तकर्रुब हासिल करते हो, क्योंकि वो अगर फौत हो चुके हैं लेकिन वो इसी दुनिया में है जो दारुल अमल है, और जब दुनिया के बाद आखिरत आ गई तो दारुल जज़ा होगी और अमल फिर मुनक़ते हो जाएगा। लेकिन साथियों, ये जवाब ज़ईफ है। हम दूसरे जवाब पर आते हैं। दूसरा जवाब क्या है? आखिरत का अमल जिक्र व दुआ होगा, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया।
इनके मुंह से ये बात निकाल इनके मुंह से ये बात निकलेगी सुभान अल्लाह, जैसे सूरह यूनुस में। तीसरा जवाब, ये रोयत ख्वाब की है। ये रोयत क्या है? ख्वाब की है। इसराह की रात के अलावा इसराह की रात के किसी हिस्से में, जैसे इब्न उमर रज़ियल्लाहु की रिवायत में कि आप ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, मैंने अपने आप को काबे का तवाफ करते हुए देखा। ये एक जवाब है। असल में आता हूँ, एक जवाब ये दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जिंदगी, ये जो तीसरा जवाब है ये ख्वाब का, ये भी जो है दुरुस्त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जिंदगी के अहवाल की झलक दिखाई गई और आपको इनकी मिसाल दिखाई गई कि वो कैसे हज करते थे, कैसे तलबिया कहते थे। जैसे आप ने फरमाया, गोया कि मूसा अलैहि सलाम को देख रहा हूँ, गोया कि मैंने मूसा अलैहि सलाम को देख रहा हूँ, गोया कि मैं ईसा अलैहि सलाम को देख रहा हूँ। अब ये एक वैलिड इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं। पांचवा जवाब, इनके बारे में और इनके अफ़ाल के बारे में बजरिए वही खबर दी गई, अगरचा आंखों से रोयत ना हुई। मैं कहता हूँ सालिहीन का इन पर कियास करना जायज नहीं कि मुशरिक इनसे मदद मांगते फिरे कहें और वो इबादत करते हैं और नमाजों की तरह दुआ इबादत, क्योंकि नबी सन फरमाया, सही सालिम अबू हुरैरा जैसा मरफूअन रिवायत है। अब इसका जो मुख्तसर जाहिर सी बात है, काफी जवाब आता है। असल जवाब क्या है साथियों, कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। इस बात को पूरे अगर समझना भी आए तो इसको याद रखें कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा है। और वो जिंदगी कैसी है? वो बरज़खी जिंदगी है। ठीक है, ये हमारा अकीदा हयातुल अंबिया। और इस पर अगर आप तफसील से पढ़ना चाहें तो शेख अल हदीस अल्लामा इस्माइल सल्फी गुजरावाला रहमहुल्लाह की किताब हयातुन नबी पढ़े तो आपके तफसील में मिलेगी। तो हम हदीस जिस तरह बयान हुई है हम उस पर ईमान लाते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं। और हमारा ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, जैसे कि वो जिंदगी, वो कैसे दुनियावी, हम उस पर दुनियावी जिंदगी पर कयास नहीं करते। जैसे वो जिंदगी है, वो उसकी कैफियत क्या है, उसके हालात क्या है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम उस पर ईमान रखते हैं जैसे बरज़खी जिंदगी है, और वो बरज़खी जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बेहतर है साथी। अगर कोई शख्स कहता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो दुनियावी जिंदगी की तरह है, तो ऐसे लोग साथियों अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत बयान नहीं करें, बल्कि लाशऊरी तौर पर ये एक तनकीस है। क्योंकि आप देखें कि कौन सी जिंदगी बेहतर है जो अल्लाह ने उनको दी, यानी मावरा दुनिया से बढ़कर, या दुनिया की जिंदगी, जाहिर सी बात है दुनिया से बढ़कर जो आला जिंदगी है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई है, और वो बेहतर है, यानी आलम बरज़ख। ठीक है। अ, और भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं यहीं पर अपनी बात को रोकना चाहूंगा। अलबत्ता एक सवाल ये भी आया है कि दुआ के बाद अमूमन हाथ पर चेहरे फेरने का क्या हुक्म है? देखें, बाद रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो दोनों हाथ उठाते और मुंह पर फेर लेते। लेकिन इसकी सनद में इब्न लहिया ज़ईफ है, और जो हफ्स बिन हिशाम है, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने, इमाम बहकी ने नकल किया है, लेकिन इसकी सनद जो है ज़ईफ है, इब्न लहिया ज़ईफ है, और हफ्स भी जो है ये भी मजहूल है। और दूसरी रिवायतों में भी आता है, जैसे जो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। हालांकि यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बाज उलमा, जैसे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमें नहीं पता कि कोई दुआ के बाद जो है चेहरे पर हाथ फेरते थे सिवाय हसन की। शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उठाना ये तो साबित है दुआ करते वक्त, लेकिन हाथ उठाने के बाद चेहरे पर फेरना, ये दोनों अहादीस है, हमने जिक्र भी किया, लेकिन वो दोनों अहादीसें क्या है, वो ज़ईफ है, उससे काबिल इस्तिदलाल नहीं, जैसे मजमुअल फतावा के अंदर कहा। बल्कि इस इब्न अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह ने तो यहाँ तक कहा कि चेहरे पर जो है दुआ करने के बाद हाथ सिवाय जाहिल के कोई नहीं फेरता। तो ये यही बात है, और शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात कही कि ये मशरू नहीं, दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना ये मशरू, ये जो है साबित नहीं है, क्योंकि जितने भी अहादीस इस सिलसिले में वारिद हुए हैं कमजोर है। और शेखुल इस्लाम ने तैमिया यही कहा, ये सुन्नत नहीं। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी बात को रोकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर किसी के कुछ सवाल है